નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડીયોમાં દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2024 અંતર્ગત ધોરણ 6માં જે ગુજરાતી એટલે કે પ્લાસનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને મળતા રહે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है साचो विकल्प पसंद करीने जवाब लखो। नंबर 1, मिनीए टेबल खाना में शू मूक्यु टेबलना खाना में, तो जवाब आवशे पाउच। नंबर 2, कविए टेकरी रूपी नायिका ने सामी छातीए शू करवा माटे कह्युं छे, तो सामी छातीए खंभवानुं कह्युं छे। नंबर 3, एक वार मलक में कोण आवी चढ़्यु, तो जवाब आवशे ब दुकाळ। नंबर 4, परपोटा ने रड़तो जोई कोण मूछमा ने मूछमा हसे छे, तो जवाब आवशे ड दुकाळ। नंबर 5, द्रोणे कौरव सैन्यने युद्ध माटे केवा आकार में गोठव्युं, तो जवाब आवशे पद्माकार में गोठवे छे। नंबर 6, पोताना बधा साथीओ ने एक साथे अभिमन्यु पर तूटी पड़वानुं कोणे कह्युं, तो जवाब आवशे द्रोणे। नंबर 7, लाखापादर पोलीस थाणुं क्यां आवेलुं छे, तो जवाब आवशे गीर नाका पासे। नंबर 8, मेघाणी ने कोणे गीतो संभळाव्या छे, तो जवाब आवशे ढीली बहन ने गीतो संभळाव्या छे। विद्यार्थी मित्रों, आ हता विकल्पना जवाबों। जो विकल्प में जवाब में कई पण फेरफार होय तो मने कॉमेंट में जरूरथी जणावजो। प्रश्न नंबर 2 में आपेलू है खाली जग्याओ पूरो। मिनी ने खाली जग्या बहु याद आवती, तो जवाब आवशे मम्मीनी। मिनीना खाली जग्या डचूरो बाजी गयो, एटले के एना गळामां डचूरो बाजी गयो। नंबर 3, खाली जग्या ने तो जोत जोतामां आखो मलक सुकववा मांड्यो, तो जवाब आवशे दुकाळे। नंबर 4, तड़की काव्यना कवि खाली जग्या छे, जवाब आवशे मनोहर त्रिवेदी। धृष्टद्युम्ने पोताने खाली जग्या युधिष्ठिर पासे दर्शावी, तो जवाब आवशे पोतानी चिंता। नंबर 6, अर्जुन मूठ हताश अने खाली जग्या थई कशुं ज बोल्या वगर ऊभो रह्यो, तो जवाब आवशे शोकमय। नंबर 7, सिंधुडाना सर्जन पर खाली जग्यानो आरोप मूकवामां आव्यो, तो जवाब आवशे राजद्रोहनो आरोप मूकवामां आव्यो। नंबर 8, मेघाणीनो लोकप्रिय वार्ता संग्रह खाली जग्या है, तो जवाब आवशे सौराष्ट्रनी रसधार। तो आ हता खाली जग्याना जवाबों। विद्यार्थी मित्रों, आगळना प्रश्न में नीचेना विधानों खरा है कि खोटा तेनी निशानी करवानी छे। पप्पा एवं मानता कि मिनी घरे एकली रही सके एवड़ी नथी, तो खोटू। चंद्र रोज एक वार बंने दोस्तों जोड़े रमवा जाए। विद्यार्थी मित्रों, आ विधान साचुं छे कि खोटू, एनो जवाब तमारे मने कॉमेंट में आपवानो छे। साचो जवाब शुं आवे ए मने कॉमेंट करजो। नंबर 3, जोत जोतामां अभिमन्युए व्यूनी एक पछी एक हरोड़ तोड़ी नाखी, तो जवाब आवशे साचो। मेघाणीए कविता में माता ने कर्ण जेवा दानेश्वरी पुत्र ने जन्म आपवा बदल धन्य कही है, तो जवाब आवशे साचो। आगळ जोईए, खोटो शब्द छेकी नाखो। मिनीए मम्मीना फोटा ने खाली जग्या में मूकी दीधो, तो खिस्सा में, तो कबाट पर छेको मारी देवानो छे। नंबर 2, परपोटाना तरापो भंगा थईने नदीनी रेत में खाली जग्या गयो, तो खुपाई गयो, तो धसी ऊपर छेको मारी देवानो छे। अभिमन्यु पद्म खाली जग्या दुश्मननी सेना में घुसी गयो, तो पद्म भेदीने, तो कूदीने ऊपर छेको मारी देवानो छे। कोलकाता में तेओ खाली जग्या भाषा शीख्या, तो कोलकाता में बंगाड़ी भाषा शीख्या हता, तो अंग्रेजी ऊपर छेको मारी देवानो छे। आगळ प्रश्न नंबर क में आपेलू छे काव्य पंक्ति पूर्ण करो। विद्यार्थी मित्रों, आपणे आ विडियो में हेतुलक्षी प्रश्नों सोल्यूशन करवानुं छे।
કાવ્યનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2 માં કરશું, પ્રશ્નનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2 માં કરશું. કાવ્ય પંક્તિ અહીં આપેલી છે. અહો પોષની જે તડકીવાળી કવિતા છે એનું છે કે અહો પોષની તડકી ટેકરી અથડાતા ફૂટી અંધકારની મટકી. આગળ જોઈએ એના પછીના પંક્તિમાં આવે છે કે ઢાળ ઉપરથી દિશામાં વહ્યા તેજના રેલા, નાઈ ફૂફાડા અંજવાડામાં માર્ગ મેઘા ગેલા, વાડીએ વાડીએ વાત કહેતા હવા ઘડીભર અટકી. તો ત્યાં સુધી કવિતા લખવાની છે. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2 માં આપેલું છે કોણ બોલે છે તે લખો. એના હાથમાં ફોટો તો નહીં આવી ગયો હોય ને? તો મિનીના પપ્પા. તમને એમ લાગે છે કે હું સૂઈ ગઈ પણ હું તો તમને જોઈ રહી છું. તો મિની બોલે છે. કનૈયાને ભૂખ્યા રાખીને જમી શકો તો જમી લો દાવ. આ વાક્ય કનૈયો બોલે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો જવાબ કનૈયો સાચો છે કે બલરામ આવે છે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી કરજો. યાજ્ઞસેની હું તેમ કરીશ. તો આ વાક્ય અર્જુન બોલે છે. એના પછી પ્રશ્ન આપેલો છે. એક વાક્યના પ્રશ્નના જવાબ લખો. પપ્પાની નાનકડી ડાયરીમાં શું લખેલું હતું? તો તારીખ વાર અને હિસાબ. પરપોટો કેવો હતો? તો એકલવાયો હતો. પ્રશ્ન નંબર 3 અને 4નું સોલ્યુશન ભાગમાં 2. પ્રશ્ન નંબર 5માં આપેલું છે શેની લાગણી લાગેલી? તો કાવ્ય રચવાની લગણી લાગેલી. પ્રશ્નો બમાં 2-3 વાક્યના પ્રશ્નો છે. કમાં એક પ્રશ્નનો ઉત્તર વિસ્તારથી આપેલો છે. તો પ્રશ્નનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2 માં કરવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવો વિડીયો તમને મળી શકે. આગળ આપેલું છે જોડકા જોડો. ખારું ખારું પાણી તો ટાપ ટાપ, નસકોરા તો ચરર ચરર, નદીનું ચીરાવું તો બુડ બુડ ને ફૂટી ગયો ફુડુક. તો આ રીતના શબ્દોને જોડવાનો છે. એના પછી પ્રશ્ન 4 વ્યાકરણનો આપેલો છે. સમાનાર્થી શબ્દ લખો. નજર તો ધ્યાન, સાવજ તો સિંહ. વિરોધી શબ્દ લખો. સ્થિર તો અસ્થિર, આકર્ષણ તો અપાકર્ષણ. જોડણી સુધારો તો બિલકુલ બી રસવાઈ આવશે. પ્રાથમિકમાં પ્રા કરવાનો છે ને મી રસવાઈ આવશે. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ લખો. નવાઈ પમાડે તેવું અજાયબ એટલે અજાયબ અથવા અચરજ. ભરવાડોએ જંગલોમાં બાંધેલા ઝૂંપડાઓનું ગામ જેને કહેવાય નેસ. આગળ જોઈએ શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવીને લખો. તો પહેલાં સ્વરવાળા ઉજ્જવળ અને ઉજળું આવશે. પછી કક્કા પ્રમાણે ગોઠવવા જાય તો ગોળ, ધવલ, શુભ અને સફેદ. તો આ રીતે ક્રમમાં ગોઠવાશે. રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખી વાક્ય પ્રયોગ કરો. દિવસને રાત ભેગા કરવા તો ખૂબ મહેનત કરવી. દિવસને રાત ભેગા કરી નાખે એવું કોઈ પણ વાક્ય છે તમે બનાવી શકો છો. ગમાં સૂચના પ્રમાણે સંયોજક શોધીને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. સંયોજકમાં તે ખુશ છે કારણ કે તેને નોકરી મળી ગઈ. લાગણી વ્યક્ત કરવા માટે ભાષાની જરૂર નથી. એના પછીનો પ્રશ્ન આપેલો છે 2. નામ પદોને વ્યક્તિવાચક, જાતિવાચક કે સમૂહવાચક છે એ જુદા પાડવાનું છે. તો એક સુભદ્રા, એક યદુવંશ, એક દ્રૌપદી, એક અભિમન્યુ એ છે એ વ્યક્તિવાચકમાં આવશે. એક ભોજન કક્ષ અને ટોળું એ બંને સમૂહવાચકમાં આવશે. બીજા નદી, રણભૂમિ એ જાતિવાચકમાં આવશે. તો આ રીતે લખી લેવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 5માં આપેલું છે કોઈ એક વિષય પર નિબંધ લખો. અહીં આપણે દુકાળ, મારા પપ્પા અને રક્ષાબંધન એ 3 નિબંધ પૂછાયેલા છે. અને બમાં વિચાર વિસ્તાર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ભાગ નંબર 2માં આપણે પ્રશ્નો, નિબંધ અને વિચાર વિસ્તારનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરશું. કમાં આપેલું છે માગ્યા મુજબ લખો. શબ્દો પુલ્લિંગ કે સ્ત્રીલિંગ તે લખો. ઊંઘ તો સ્ત્રીલિંગ, મલક તો પુલ્લિંગ, તરાપો તો પુલ્લિંગ, તડકી તો સ્ત્રીલિંગ. શબ્દો જૂથનો ઉપયોગ કરીને એક વાક્ય બનાવો. પકવાન જમવું લેરથી તો અમે સૌ ઘરના સભ્યો લેરથી પકવાન જમ્યા. મલક આંખ આડા કાન કરવા તો બધા તેની ચિંતા કરે પણ એ તો આંખ આડા કાન કરે.
તળપડા શબ્દ શિષ્ટ રૂપ લખો. માણસ તો માણસ, પોયરી તો એની દીકરી કે છોકરી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 6 વિષય ગુજરાતી પ્લસનું મોડેલ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. આવા બીજા વિડીયો મેળવવા અને ઓરિજિનલ પેપરનું સોલ્યુશન મેળવવા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને મળતા રહે. આભાર.